بذكر الله ترتاح القلوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Karimda A'udhu billahi minash-shaytanir rajim Wa in tad'u ni'matallahi la tuhsuh. Allah bergan ni'matin soni boshlasag'iz sanab bitira olmassiz diye Allah subhanahu wa ta'ala. Lekin bunda shul qiziq, ni'mat degan so'z arab tilida birlik sonda kela. Hamda g'alimlar bizga anlatib jibaralar. Ikki fikr osha. Birinchi fikr alimlarni ular mana bu ne'mat degan so'z ne uchun birlik sonda kela? Chunki nindina ne'mat olmasag'izda, ko'z bo'lsinmi, oyoq bo'lsinmi, havo bo'lsinmi, og'och bo'lsinmi, yer shari bo'lsinmi, mana shu bir ne'matning bizga qarata ne'matin foydasin bo'lsinmi, biz soni boshlasak sanab bitira olmaymiz. Shul xatlik har bir Alloh bergan ne'matda kishiga qarata foydasi zo'r. Ikkinchi g'alimlarning fikri ayta, ne'mat degan so'z mana bu oyatda islom degan ma'noda keladi. Bit agarda kishi oyog'i bo'lsa-da, qo'llari bo'lsa-da, lekin dinsiz bo'lsa, bu dunyoda balki 70, 60, 80 yil olur yashar. Kelajakda g'azabda bo'lacak, imonsiz bo'lib ketsa albatta. Lekin agarda oyoqlari bo'lmasa, qo'llari bo'lmasa, yoki g'arib bo'lsa, yoki avru bo'lsa, lekin Allohni tanib, Allohga itoat etib yashasa, mana bu 60-70 yilda avroq bo'lacak albatta. Lekin kelajakda qiyomat kunida, mangilikda oyog'ida, qo'lida bo'lacak, rahatda bo'lacak. Shunga ko'ra ul ne'mat birlik sonda hamda shu islom ne'matining onunda ne'matini biz sanab bitira olmaymiz. Chunki mana bu ne'mat, islom dini ne'mati kelajak kelayotgan qiyomat kunda tag'in bir ne'matga bizni keltiradi. Nendek ne'mat u? Albatta jannat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Laqad manallohu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan minhum." Allah kishilarning o'zlarining rasul jibarib, o'z marhamatligini mu'minlarga endi ko'rsatdi endi u. Boshqa oyatda Alloh taolo jannat ahllari jannatga kirgandan so'ng o'zaro silashar ekan. Mana bu dunyoni esga olib, ham aytadilar: "Inna kunna min qablu nad'uhu, innahu huval barrur rahim, famanallohu alayna va waqana azabas samum." Jannat ahllari shunday so'z olib boradilar: "Haqiqatda biz ilk Allohdan so'radik, Allohga duo qildik. Haqda ul albar ar-rahim." Ham Allah bizga yordam etdi, ham jahannam o'tindan saqladi. Jannatga narsa bilan kiramiz? Bizning amallar bilan? Yo'q, albatta. U qissani siz bilasiz. Banu Isroil qavmida bo'lgan kishiga Alloh taolo endi g'amir bo'yi g'ibodat qilib chiqqan g'amirdan so'ng Alloh taolo ayta, o'zining g'amallaring bilan kirasanmi jannatga, yesa mening rahmatim bilanmi? Deb ayta, "No, g'amir bo'yi g'ibodat qildim bit endi hozir o'zimning amallari bilan kiram" deydi. Bir yoqqa mezonga amallarini soldilar, ikkinchi yoqqa bir ko'z ne'matingni soldilar. Ko'z ne'mati og'irroq bo'lib chiqdi. Shundan ayta, "Ya Rabbim, sen marhamatliging bilan." Ya'ni biz qilgan amallar, mana shu amallar bilan Allohning marhamatligina iya bo'lmoqchi bo'lamiz biz. Ham Allohda Alloh bersa qabul etardi. Amina on marhamatligini olg'ash endi albatta jannatga kiramiz. Shunday farishtalar bor. Alloh subhanahu va taolo ularni yaratgandan beri ular gil Allohga sajdada turarlar. Gil sajdada. Hozir qiyomat kuni ko'tarilgach Allohni ko'ralarda, Allohni ko'ralar. Biz bilamiz, Allohni qaruv jannatdan da lazzatliroq. Allohni ko'rib bilan ya Rabbim, biz senga yetarlik etib g'ibodat qilmadik deb aytirlar. Mana shunday darajada Allohni ko'ruv zo'r lazzat
зур ниъмат дип әйтик. Аллаһ субхана ва тааля безгә бөтен ниъмәтләрне бирүче, аяклар булсынмы, куллар булсынмы. Гел ниъмәтләрне искә төшергәндә үземне дә, сезне дә өйрәтәм, шул ниъмәтләр булмаса нәрсә эшләр микән дигән фикер кертергә, безнең йөрәкләребезгә дә, уй фикергә дә. Аяклар булмаса нишәрик, куллар булмаса нишәрик дип, һава суларга мөмкинчелек, менә бөтен бу ниъмәтләрне Аллаһ субхана ва тааля бирде. Ул аныкы бөтенесе, шуңа күрә аның хакы бар безгә ул ниъмәтләрне искә төшерергә. Мен сезгә биргән идем. Аллаһ бер кемгә дә гыйбадат кылмый, без Аллаһка гыйбадат кылабыз. Аллаһ субхана ва тааля бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел, biz Аллаһка мохтаҗ. Бөтен җан иясе, бөтен җан ияләр Аллаһ субхана ва тааляга мохтаҗ. Һәм Аллаһ тааля әйтә Куръан-ы Кәримдә: "Ва бикум мин ниъматин фаминаллаһ, ва ма бикум мин ниъматин фаминаллаһ." Нинди сездә ниъмәт булмасын, ул Аллаһыдан. Нинди ниъмәт булмасын, бөтенесе Аллаһ субхана ва таалядан. Кичкенәдән дә, зурран да. Шуңа күрә без моны онытмаска тиешбез. Менә Аллаһ субхана ва тааля шулай безгә ниъмәтләрне искә төшереп, без нәрсә эшләргә тиеш? Бит Аллаһ субхана ва тааля күп очракларда Куръан-ы Кәримдә шул ниъмәтләрне безгә искә төшерә. Вазкуру ниъматаллаһи, Аллаһның ниъмәтләрен искә алыгыз. Гел искә алып торыгыз Аллаһ биргән ниъмәтләрне. Әзрәгә әйтелмәгән. Иң беренче нәрсә, без ничек җавап бирергә тиешбез ул аятларга? Иң беренче Аллаһка шөкр кылырга. Бу гади нәрсә, сез аны беләсез. Аллаһка шөкр. Ләкин менә шул гади нәрсәне тормышка кертергә кирәк. Шөкр кылу кайчан була? Кайчан Аллаһ биргән ниъмәтне без ул кушканча, ул рөхсәт иткәнчә эшләтсәк, менә шул Аллаһка шөкр була. Аллаһ кул бирде, менә шул кул белән изгелек кыл. Аллаһ аяклар бирде, шул аяклар белән Аллаһ рөхсәт юлларда йөр. Бу да Аллаһка шөкр була. Аллаһ күз бирде, начар кинолар карап утырма, киресенчә яхшы изге китаплар укы, игелек кыл, фән белән шөгыльлән. Менә бу Аллаһка шөкр булачак. Икенчесе, кардәшләрем, Аллаһ субхана ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ва бутагhi фима атакаллаһу ад-дарал ахира, ва ла танса насибака минад-дунья ва ахсин кама ахсаналлаһу илейк." Аллаһ биргән ниъмәт белән ахирәткә омтыл. Һәм бу дөньяда үзенә насип булганны онытма. Һәм Аллаһ сиңа игелек кылган шикелле, син дә башкаларга игелек кыл. Аллаһ субхана ва тааля бер ниъмәт бирдеме? Үзен дә файдалан, башкаларга да файдаланырга бир шунардан. Теге ыжмот булма. Бит ул синеке түгел. Аллаһ субхана ва тааля сиңа аны вакытлыча гына бирде. Кыямәт көне, я Раббым, менә син миңа бу ниъмәтне бирдең, мин аны эшләттем син кушканча, һәм әле кешеләргә дә ярдәм иттем. Акча турында сүз бармы? Юк. Киңәш булсынмы? Физик ярдәм булсынмы? Матур сүз булсынмы? Авыр чакта якын кеше белән якын басып торганда булсынмы? Ул да дөрес ниятләр белән гыйбадат булачак, Аллаһ бирсә. Һәм менә шул кызык, Аллаһ субхана ва тааля биргәч ниъмәт, без шул ниъмәттән башка кешегә бирсәк, кайбер чакларда аны битәрли башлыйбыз. Битәрли дигән сүз упрекаем. Упрек, битәрли дигән сүз. Безнең хакыбыз кешене битәрләргә юк. Ни өчен? Чөнки ул бит ниъмәт безнеке түгел. Аллаһ субхана ва тааля безгә искә төшерә ала. Чөнки бөтенесе аныкы хакы бар. Бу безнеке түгел бит, ничек соң без кешегә әйтик, мен сиңа булышкан идем. Әгәр дә без әйтсәк, кара, Аллаһ тааля сиңа бирде, Аллаһ тааля сиңа ярдәм итә, бу дөрес, бер сүз юк. Бу Аллаһ биргән ниъмәтне искә төшерәбез дигән сүз. Ләкин әгәр дә әйтсәк, мен сиңа бит фатир алып бирдем, мен сине эшкә урнаштырдым, мен сине булай эшләдем, тегеләй эшләдем, менә монда безнең хакыбыз юк. Битәрләү дигән сыйфат Аллаһка иман китергән кешеләрнең сыйфатларыннан булырга тиеш түгел. Чөнки Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәбәр бирә. 3 төрле кеше белән Аллаһ кыямәт көнне сөйләшми, аларны чистартмый һәм аларга көчле газап әзерләнгән. Һәм шулар арасында битәрли торган кеше. Битәрли.
Мен сиңа ярдәм иткән идем, онытма син аны. Шуңа күрә монда 3 төрле кеше бар битәрләү ягыннан. Беренчесе игелек кылып, ярдәм итеп, йөрәге белән битәрли. Йөрәге белән битәрли. Бу онытты инде бит. Нәрсә турында онытты? Хаталанды. Бу ниъмәтне бит Аллаһ субхану ва тааля бирде. Аллаһ субхану ва тааля бит моны бирде. Бу хаталанды. Икенче төр нишләй, кардәшләрем, бу ярдәм итә дә, йөрәк белән дә, сүз белән дә битәрли башлый. Моның турында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла ядхул җанна ал-маннан." Битәрләүче җәннәткә кирми. Аллаһ субхану ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Каулун ма'руф ва магфиратун хайрун мин садақатин ятбауха аза." Игелекле сүз һәм гафу итү, менә шул гамәлләр артыннан битәрләү үпкә килгән садакадан хәерлерәк. Әгәр дә садака биреп, яисә ярдәм итеп битәрлисең килә икән, син аны эшләмә. Лучше матур сүз әйт. Гафу ит. Өченчесе, кардәшләрем, бик кызык. Бу ярдәм дә итмәде, ләкин битәрли. Мин бит сиңа булышмакчы идем, ә син менә шулай эшләдең. Әле бу ярдәм итмәде дә. Инде битәрли башлый, уже упрекает. Әле бер нәрсә дә эшләмәде. Мин сиңа булай эшләмәкче, тегә эшләмәкче. Бу да битәрләүгә керә. Дүртенчесе, кардәшләрем, бу иң зур инде. Нәрсә? Кеше Аллаһка карата, Аллаһны битәрли башлый. Менә мин бит ислам дингә кирдем. Ни өчен минем авырлыклар килә? Ни өчен булай тегеләр? Мин бит дингә килдем. Мин бит намаз укый башладым. Нишәпсен кешеләр булай эшлиләр, тегеләр сөйлиләр дип. Аллаһ субхану ва тааля имтиханлый безне. Дингә килдең икән, намазга бастың икән, Аллаһ кушканча киенә башладың икән, имтихан була. Нәрсәгә? Безнең ниятләребезне дөрестәтер өчен. Әгәр дә ниятең дөрес булган булса, син анардан тайпылмыйсың. Һәм Аллаһка карата битәрләү сыйфатын үзен йөрәгеннән алып атасың. Шуңа күрә, әгәр дә берәр кешегә ярдәм итәбез, балаңа булсынмы, хатыныңа булсынмы, әни булсынмы, әти булсынмы, монда акча да сүз турында бармый. Физик киңәш булсынмы, башка нәрсәләр булсынмы. Намазга чакырдың икән, дингә чакырдың икән, битәрләмә. Чөнки Аллаһ субхану ва тааля сиңа, яисә безгә фурсат, изгелек кылырга фурсат бирде. Без түгел. Аллаһ субхану ва тааля димәк безгә дәрәҗә бирде, менә шул изгелек кылырга. Бит ул кеше башка кешегә килмәде, ул сиңа килеп намазга өйрәнде. Ул сиңа килеп синнән киңәш сорый, ул сиңа килеп ярдәм сорый, сиңа башкага түгел. Димәк Аллаһ субхану ва тааля сиңа фурсат бирә. Аллаһ субхану ва тааля сине күтәрмәкче була. Безләрне әгәр дә ярдәм итә алабыз икән. Шуңа күрә, кардәшләрем, әгәр дә Аллаһ Тәгалә ярдәм итә икән, Аллаһ кушканча изгелек кылыйк. Бит кайбер чакларда кеше дингә түгел, үзенә чакыра. Хәзер бу моны намазга өйрәтте дә, намазга өйрәткәч, теге башка мәчеткә йөри башлады. Бу монарга әйтә: "Син нәрсәгә башка мәчеткә йөрисең? Бит мин сине намазга бастырдым" ди теге. Син, кардәшем, син үзеңә чакырдыңмы, яисә дингә чакырдыңмы син? Әгәр дә Аллаһка чакырды икән, нинди генә мәчеткә йөрмәсен, анда син хакын ни булырга тиеш түгел. Анда син эшең юк. Әгәр дә син үзеңә чакырдың икән, әлбәттә, ничегендә мин сине өйрәттем, син башка мәчеткә йөрисең дигән сүзләр килеп чыга башлый. Алай булырга тиеш түгел. Чөнки без бит дингә чакырабыз. Али радиллаһу анһу бер көнне ди ишеккә шакылдылар да, Али сорады: "Нәрсә? Ни өчен шакылдылар?" Дип әйтә: "Ярдәм кирәк" ди. "Утны сүндерегез" ди. Утны сүндерделәр, Али радиллаһу анһу чыгып ярдәм итеп китте. Нәрсәгә шулай эшләдең дигәч, Али радиллаһу анһу җавап бирә: "Аның йөзен күрәсем килми иде. Чөнки әгәр дә йөзен күрсәм, икенче көнне башка җирдә очрашсак, ул мине таныса, анарга җайсыз була. Ә мин аны танысам, мин монарга булышкандым икән" дигән фикер, уй фикер башка килмәс өчен. Менә шуның өчен йөзен күрәсе килмәде ди. Бит Аллаһ субхану ва тааля
Ali radhiyallahu anhu Фатима аның хатыны турында матур аятлар иңдерә. Бит алар фақир булсынмы, бер көнне, икенче көнне мусафир булсынмы, ашата иделәр, ярдәм итәләр иде. Һәм Аллаһ Тәала Куръан-ы Кәримдә иңдерә аятлар алар турында. Ва ют'имуна ат-та'ама аля хуббиhi мискина ва ятима ва асира. Иннама нут'имукум ла ливаджхиллах, ла нуриду минкум жазаан ва ла шукура. Хакыйкатта без сезне Аллаһның ризалыгын өчен ашатабыз. Безгә сездән ниндидер жаза, шөкер итүдә теләмибез, чөнки Аллаһдан жазасын көтәбез. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, әгәр кеше кайчан булса да изгелек кылып, аның өчен битәрли башлый икән, үзенең кылган изгелекнең аҗыр-савабын боза башлый. Төне буе ярдәм иттең, тырыштың, эшеңне бераз алгарак ниттең, күчердең, ярдәм итәр өчен, булышыр өчен бер тапкыр битәрләп җибәрәсен, аҗыр-савабын бозасың. Жәл түгелмени? Жәл. Шуңа күрә битәрләмәскә кирәк. Ярдәм иттең икән, Аллаһка шөкер, Аллаһ субхана ва тааля миңа фурсат бирде, булдырдым, Аллаһка шөкер. Балаңа булсынмы, хатыныңа булсынмы, әниятеңә булсынмы, гаиләңә булсынмы, чит кешегә булсынмы. Эшләрне икән, унут. Син унут, Аллаһ субхана ва тааля бер кайчан да унутмый син изгелегеңне. Аллаһ субхана ва тааля истә тот, Аллаһ субхана ва тааля синең кылган изгелекне унутмый. Бу иң зур дәрәҗә, кардәшләрем. Аллаһ Тәала Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Я аyyuhallazina аману ла тубтилу садақатикум бил манни вал аза." Эй иман китергән бәндәләр, үз садақаларыгызны битәрләү ва үпкәләтү белән юкка чыгармагыз, батыл кылмагыз. Бабаларыбыз элек вакытта беләсезме, ничек ярдәм итәләр иде? Мәшкә керәләр иде. Әгәр дә аяк киемнәр арасында берәр биткән инде, яңа түгел, биткән, искергән аяк кием күрсәләр, шул аяк кием эченә садака калдырып китәләр иде. Ни өчен? Белмәс өчен. Хамаларны белмәс өчен, менә шулай качырып эшлиләр иде. Шуңа күрә әгәр дә ярдәм иттек икән, үзебезне күрсәк, димәк, дөрес ниятләребез түгел. Үзебезне күрергә тиеш түгел без. Эшләдек, кайгырмаска, Аллаһ субхана ва тааля онытмый ул изгелекне. Чөнки Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Әгәр Аллаһ үзенең бер кылын яратса, ул аны башка кылларның мәшәкатен, яисә проблемаларын карар итәр өчен эшләтә, юкка чыгарырсың. Әгәр дә безгә кешеләр мураҗаат итәләр икән, ярдәм ит, монда теге киңәш кирәк булай, тегеләй, белергә кирәк, димәк, Аллаһ Тәала безне ярата. Безнең аша бәлки Аллаһ субхана ва тааля аларның проблемаларын юкка чыгара башлый. Бу кардәшләрем бик зур дәрәҗә. Аллаһка шөкер. Бу бер яктан. Ярдәм итүче яктан. Әмма ярдәм иткән кеше нишләргә тиеш? Менә анарга ярдәм иттеләр. Ул менә шул ярдәм иткән кешене инкар итәргә тиеш түгел. Чөнки кайбер шакларда кеше ярдәм итә дә бу әйтә: "Семья булышмадың, мен Аллаһ Тәала булышты. Мен Аллаһ Тәала булышты. Акча да син биргән, мен Аллаһ Тәала бирде, син түгел." Менә шулай инкар итәргә дөрес түгел. Чөнки бер матур мақал бар шундый: "Әгәр яхшы тәрбияле кешегә ярдәм итсәң, ул синеке. Ул гомер буе сиңа рәхмәт укый. Ул аңлы, ул рәхмәтле. Әгәр дә тәрбиясез кешегә ярдәм итсәң ди, ул синең өстендә теге залим, тиран шикелле булачак." Син түгел бу, Аллаһ Тәала. Әлбәттә Аллаһ Тәала, ләкин кем аша? Ла яшкурулла ма ла яшкурун нас. Аллаһка шөкер кылмый шул кем кешеләргә карата шөкер кылмый. Шуңа күрә, әгәр дә без дөрес ислам дин буенча барасыбыз килә икән, бер яктан урта алтын дип әйтик. Алтын урта. Ярдәм итүче битәрләүдән юрак булырга тиеш, чөнки битәрләргә хакы юк. Ләкин әгәр дә кемгә ярдәм иттеләр, ул кеше ярдәм итүчегә карата рәхмәтле булырга тиеш. Аның өчен дуа кылырга тиеш. Инкар итәргә хакы юк. Әгәр дә ул кеше ярдәм кирәк булса, шөкер йөзеннән анарга ярдәм дә итәргә тиеш, әгәр дә көченнән килсә. Аллаһ Тәала һәр безгә дә дөрес юлдан барга насип етсен.